Good morning. Today we are going to discuss about redox titration, our new chapter as well as last chapter, okay, which is also known as oxidation reduction titrations or electron transfer reactions. Okay, redox reactions mainly involves oxidation reaction as well as reduction reaction. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ പറയാനുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ മെയിൻലി ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കും നമ്മളതിനെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ or addition of oxygen or removal of hydrogen. Reduction means gain of electron or addition of hydrogen or removal of oxygen എന്ന് പറയാം. Okay, and as a result of oxidation, positive valency will increases. Okay, and or decrease the negative valency of an atom. Okay, and in the case of reduction, there is an increase in negative valency or decrease in positive valency, okay, of the element. Okay, here is some examples for reduction. The conversion of FeCl3 to FeCl2. Okay, here Fe3 plus, okay, 3 plus will react with an electron and will gain an electron, then it will converted into Fe2 plus. Fe3 plus gains an electron will form Fe2 plus, that is positive energy decreases. Okay, and negative valency increases. Negative valency increases as well as positive valency decreases. Okay, which is known as reduction. Okay, here is some examples for both oxidation and reduction. Okay, copper sulfate react with the zinc ion will form copper ion as well as zinc sulfate. In the case of copper sulfate, oxidation occurs, and in the case of zinc, reduction occurs, because oxidation means what? Loss of electrons. Okay, oxidation means loss of electron. Here copper sulfate losses electron will converted into Cu2 plus. Cu plus will converted into Cu2 plus, and zinc 2 plus reduction occurs will converted into zinc plus. That is addition of electron is known as reduction. Okay, and here is some examples for both oxidation and reduction. Addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electrons, which is known as oxidation. Some examples are there, please go through it. Okay, and next one is oxidizing agent. Oxidizing agent is a species that oxidizes another substance and itself get reduced. ഓക്കെ, അതായത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് സ്വയം അതെന്താകുന്നു? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ KMnO4, KBrO3, KiO3. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാം ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KMnO4 will itself reduces എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ KMnO4 K പ്ലസും MnO4 മൈനസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഈ MnO4 മൈനസ് ആണ് റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ്. ഈ MnO4 മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ H2O2 പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and next one is reducing agent. Reducing agent is a species that reduces another substance and itself get oxidized. റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സ്വയം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ്, ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, ടൈറ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡ് or ടൈറ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് will converted into TiCl4 plus FeCl2. ഓക്കെ, അതായത് TiCl3 ഇവിടെ +3 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ, അത് +4 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത്? ഇറ്റ്സെൽഫ് അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, കൂടെയുള്ള ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിന് അത് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Fe3 പ്ലസിനെ
2+ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതായത് ടൈറ്റാനിയം സ്വയം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു, കൂടെയുള്ള ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിനെ അത് എന്ത് ചെയ്തു, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് 2 ഹാഫ് സെൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിലും. ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആക്കി എഴുതാം, ആൻഡ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ അത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ 2 ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിഡക്ഷൻ. അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് 2 ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ഒരു റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷനുമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, വിച്ച് ഇസ് an important 2-mark question. Okay, it can be calculated by measuring the potential difference of a cell. Okay, in which oxidation reduction half cell is coupled or connected with a standard reference cell. That is, അതായത് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സെല്ലില്ലേ, ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാഫ് സെല്ല്, ആ സെല്ല് നമ്മൾ ഒരു ഷീയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടാണെന്ത് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സെൽസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാരഡേസ് ലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാരഡേസ് ലോ ഉണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ, എ ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് അയോൺ ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് 96500 C. 96500 C means coulombs of electricity for each formula weight of element or group of elements elements involved. See, 96500 കൂളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഫാരഡേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു അയോണിൻ്റെ ചാർജിലുള്ള ചേഞ്ച്, ഒരു അയോണിലുള്ള ചാർജിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്തിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ്? അതിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോ ലോസ് ചെയ്യുന്നതോ. അതായത് അതിൽ ഒരു ഫാരഡേ ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1 ഫാരഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 96500 C, ദാറ്റ് ഈസ് കൂളം. 96500 C മീൻസ് കൂളം ആണ് കേട്ടോ. Change in charge of an ion is equivalent to the gain or loss of 96500 C of electricity for each formula weight of element or group of elements involved. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വാലൻ്റ് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇക്വാലൻ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ്ഡും, ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡും ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and in order to determine potential difference between an electron and a solution, it is necessary to have another electron and solution of accurately non-potential. Okay, and next one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിനെ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും. ഓക്കെ, വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ ഓർ വോൾട്ടായിക് സെൽ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ ബോത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിയിലും ആസ് വെൽ ആസ് റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനിലും പറയേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ്, 1 ആനോഡ് ആൻഡ് 1 കാഥോഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡാനിയൽ സെല്ലാണ്. ഡാനിയൽ സെൽ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗാൽവനിക് സെൽ. ഓക്കെ, ഗാൽവനിക് സെൽ ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇലക്ട്രിക് current is produced as a result of a redox reaction. എന്നാൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനിക് സെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ സെല്ലാണ്. ഹിയർ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ല് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡാനിയൽ സെല്ലാണ്. ഓക്കെ,
അതായത് സിങ്ക് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ 1 ഹാഫ് സെല്ലായിട്ടും കോപ്പർ ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അനദർ ഹാഫ് സെല്ലായിട്ടും എടുക്കുക. ആൻഡ് വൺ വിൽ ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് അനദർ വിൽ കൺസിഡർഡ് ആസ് കാഥോഡ്. ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാഥോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിങ്ക് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് will converted into zinc bar zinc 2 plus double bar Cu 2 plus bar Cu. ഈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സിങ്ക് അവിടെ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അതിൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് കോപ്പർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ ഹാഫ് സെല്ലായിട്ട് സിങ്കും അനദർ ഹാഫ് സെല്ലായിട്ട് കോപ്പറും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഒരു 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എയ്തർ ടു ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയണിക് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഓൺ അയണിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിങ്കിനെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലോ കോപ്പറിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ടത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണോ ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ അതിൻ്റെ ഓൺ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിന് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ലോസ് ചെയ്യാനോ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനും കൂടെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, ഫാരഡൈറ്റ് ലോയും ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. എ പ്ലസ് ബി will give CC plus DD. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ A ക്യാപിറ്റൽ B ക്യാപിറ്റൽ C ക്യാപിറ്റൽ D അതാണ് റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ്. സ്മോൾ 1 എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ്പ്രഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എനർജി ഫ്രീ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ G ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ G0 പ്ലസ് 2.303 RT log C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റും റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ആണ് എന്ത് C. ഓക്കെ, C raised to C and D raised to D and A raised to A and B raised to B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡെൽറ്റ G മീൻസ് ഡെൽറ്റ G ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി എനർജിയാണ്. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ G0 ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജീനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് NFE എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, N ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, F ഫാരഡേ, E ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ G0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് NFE0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഡെൽറ്റ G ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ G0 പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡെൽറ്റ Gക്ക് പകരം നെഗറ്റീവ് NFE ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ G0ന് പകരം നെഗറ്റീവ് NFE0 പ്ലസ് 2.303 RT log C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് നമ്മളിതിൽ പലതും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് 0.059 ഡിവൈഡ് ബൈ N ഇൻറ്റു ലോഗ് C raised to C ഇൻറ്റു D raised to D ഡിവൈഡ് ബൈ A raised to A ഇൻറ്റു B raised to B എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ലോഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ബൈ ലോഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ടേംസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ലോഗ് ആ ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു.
അതായത് ഈ ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് log 1 എന്നാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് E0, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പളിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ടോട്ടൽ 2 laws are there. Okay, first law and second law. Okay, first law states that the amount of material liberated from an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ, ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സിങ്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ W ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു theta. Okay, so we can write theta is equal to IT. So W is equal to ZIT. Okay, I is equal to current into T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ current, time. Okay, I is equal to current past and T is current, time, and see here Z is equal to electrochemical equivalent. Okay, and second law is when same charge is passed through different electrolytes, the mass of substance deposited or liberated of any electrode is directly proportional to equivalent weight of the substance. Okay, അതായത് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് when same charge is passed through different electrolytes, the mass of substances deposited or liberated of any electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സെയിം ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എപ്പോഴും എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും? ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് വെയ്റ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and W is proportional to E is equal to equivalent weight. Okay, and we can write is equal to atomic weight by valency. Equivalent weight എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ atomic weight by valency ആണ്. So we can calculate equivalent weight of hydrogen is equal to 1 because valency atomic weight അല്ല, ഹൈഡ്രജൻ്റെ 1 ആണ്. മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ 12 ആണ് because 24 ആണ് atomic weight, valency is 2. So 24/2, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ 9. Okay, and ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് for the 1 Faraday will produce 1 equivalent weight of any substance. അതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ, റിയാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എഴുതണം. കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ലോസും കാര്യങ്ങളും എഴുതണം. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ്, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, ടൈട്രേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈട്രേഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം. Okay, thank you.